जय श्री कृष्ण। नमस्कार मित्रों, स्वागत है तमारो हमारी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आजना वीडियो में अमे तमने कहेवाना छे के जे लोकोना घरनी तिजोरी में आ बे वस्तुओं हशे तो ते घरना माता लक्ष्मी स्थिर रूपथी निवास करशे। माता लक्ष्मी खुद एवा घरों में निवास करे छे अने आ एवी बे शुभ वस्तुओं छे के जे वस्तुओं तमारे तमारी तिजोरी में जरूरथी राखवी जोईए। जो तमे तमारी तिजोरी में वस्तु राखो छो तो तमारे तमारा धन टकवा लागे छे अने धन में तमारा घर में वधवा पण लागे छे। अने जे लोकोने घरनी तिजोरी में वस्तु होय छे तो सदाय तेमना घर में माता लक्ष्मी नो निवास करे छे। मित्रों, आ जाणવું तमारा माटे खूब ज जरूरी छे, ते माटे विडियो ने अंत सुधी ध्यानथी जोता रहेजो। आ साथे तेमनुं घर पैसाथी भरेलू हमेशा रहेशे के जे लोकोनी घरनी तिजोरी में एवी शुभ वस्तु होय तो तेमना भगवान आशीर्वाद खुद मळे छे अने सदाय तमारा घरे माता लक्ष्मीना आशीर्वाद बन्या रहे छे। आनी साथे तमारी कोई पण समस्याओनो सामनो नथी करवो पड़तो। मित्रों, तमारा घर में तिजोरी होय के ज्यां पण तमे पैसा राखता होय अथवा तो जो तमे तमारा घर में लोकर में पैसा राखता होय पछी तमे कोई पण जग्याए तमारा पैसा राखता होय तो आ वस्तु तमारा घरे होवी ज जोईए। तमारी तिजोरी में एवी शुभ वस्तु होवी ज जोईए, कारण के जो तमारा घर में आ वस्तु हशे अने जो तमारी तिजोरी में आ वस्तु हशे तो तमने धनवान बनता कोई रोकी शकशे नहीं, मालामाल बनता कोई रोकी शकशे नहीं। आ साथे जो तमे जे जग्या उपर पैसा राखो छो अथवा तो तमे ज्यां पैसा वधारे राखो छो ते जग्याए आ वस्तु राखवी जोईए। एटले के तमे जे जग्याए पैसा राखो छो त्यां वस्तु होवी ज जोईए। आ वस्तु ते माता लक्ष्मी ने अत्यंत प्रिय छे, एटले के तमे माता लक्ष्मीना निवास तरीके पण तमे आने समजी सको छो। माता लक्ष्मी खुद तमारी तिजोरी में निवास करे छे, खुद। जो तमे आ एवी वस्तु तमारा तिजोरी में राखो छो तो मित्रों, आनी साथे एवुं पण कहेवामां आव्युं छे के तमे ज्यां वस्तु राखो छो, ज्यां तमे तिजोरी में वस्तु राखो छो त्यां ते खाली नथी थवा देता। हाँ, आनी साथे तमारे पण ध्यान राखवुं छे के आ वस्तु जे जग्या उपर राखो छो, तमारी तिजोरी में जे राखो छो ते तमारे क्यारेय खाली थवा न देवी। अने साथे तमे त्यां कोई नानी एवी वस्तु पण राखी सको छो, 10 रुपया पण राखी सको छो, खास याद राखजो। अथवा तो कोई पण वस्तु राखी सको छो, परंतु तमारे ते जग्याए ते तिजोरी में क्यारे खाली नथी राखवानी। अने आनी साथे तमे आ वस्तुने आ जग्या उपर राखो छो, जे जग्या उपर राखो छो त्यां ज माता लक्ष्मी स्थिर रूपथी निवास करवा लागे छे। आनी साथे बधाना घरे तिजोरी जो होय ज छे, लोकर पण होय ज छे के ज्यां तमे तमारी कीमती वस्तुओ राखो छो, घरेણા राखो छो, दागीना राखो छो, पैसा राखो छो। मित्रों, अहीं अमे तमने जे वस्तु बतावी जई रह्या छीए ए वस्तु तमारी तिजोरी में राखवानी ज छे। आनी साथे अमे तमने केटलीक एवी वस्तुओ बताववाना छीए के जेमांथी जो तमे राखी शको छो तो तमारी क्षमता होय, जो तमने पसंद होय तो ते आ वस्तु तमे तमारी तिजोरी में राखी शको छो। तेमांथी कोई पण एक वस्तु तमारी तिजोरी में राखी शको छो। जो तमे मात्र आवी नानी वस्तु तमारी तिजोरी में राखी दो छो तो तमारा घर में क्यारेय धन ओछुं नहीं थाय। माता लक्ष्मी तमारा घर में निवास करशे, स्थिर रूप थी निवास करशे। घणा लोकोना घर में नकारात्मक शक्तिओ रहे छे, नेगेटिव एनर्जी रहे छे अथवा तो आ लक्ष्मी निवास करे छे, परंतु तेमना घर में जो तेओ माता लक्ष्मी नुं निवास स्थान करवा मांगे छे अथवा तो माता लक्ष्मी ने स्थापित रूप थी निवास करवा मांगे छे तो तेमने पसंद होय एवा कार्य तमारे करवा जोईए, तेमना उपाय तमारे करवा जोईए। आनी साथे तमे जे जग्या उपर जे स्थान उपर पैसा राखो छो, कीमती वस्तु राखो छो, त्यां तमारे आवी एवी शुभ वस्तु राखवानी छे। तो चालो तेना विषे अमे तमने जणावी दईए के तमे कई एवी एक वस्तु शुभ वस्तु तमारी तिजोरी में राखी देशो तो तमे धनवान बनशो, कोई रोकी शकशे नहीं। मित्रों, तमारी पूजा घर में जे सोपारी होय छे ते पूर्ण अखंडित होय छे। आनी साथे आपणे तेने गणेश भगवान नुं रूप मानीए छीए अने आपणे पूजा घर में तेने राखीए छीए। आनी साथे ज्यारे पण तमे पूजा करी लो छो त्यारे पण तमे सवार सांज पूजा करो छो, त्यारबाद तमारे ते पूजा कार्य बाद ते सोपारी ने तमारे सौ प्रथम तो लाल कपड़ा में लई त्या
ત્યારબાદ તમારે તિજોરીમાં રાખી દેવાની છે, એટલે કે જ્યારે તમે પૂજા કરો છો ત્યારે તમારે તેને બહાર કાઢીને ફરીથી તમારા એક પૂજા કરી ત્યારબાદ ફરી એકવાર તમારે તેને તમારી તિજોરીમાં રાખી દેવાનું છે। અને આવું પણ માનવામાં આવે છે કે જ્યાં ગણપતિનો નિવાસ હોય છે ત્યાં માતા લક્ષ્મીનો જરૂરથી આવે છે, તેમના ઘરમાં તેમના બંને હાથો વડે ધન દોલત વરસાવી દે છે। તે માટે તમારે જરૂરથી આવી રીતે કરવું જોઈએ। તમારે સોપારીને જરૂરથી તિજોરીમાં રાખવી જોઈએ। આની સાથે તમે ઈચ્છો તો તમારે સોપારીના લાલ રંગનો દોરો વીંટવી દેવો જોઈએ, તેમાંથી તમારે વધારે શુભ ફળ પ્રાપ્ત થશે। અને જ્યારે પણ તમે તિજોરીમાંથી સોપારીને બહાર કાઢો છો અથવા તો પૂજા કરવા બહાર કાઢો છો ત્યારે તમારે તે લાલ દોરો કાઢી શકો છો, ત્યારબાદ તમે તેની પૂજા કરી શકો છો। પછી તમે ફરીથી તે લાલ દોરો વીંટાવીને લાલ કપડામાં બાંધીને તમે તે સોપારીને તમારા તિજોરીમાં રાખી શકો છો। અને તમારે એક વાતનું તો વિશેષ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ તમે પૂજા કરો છો ત્યારે પણ તમે મંદિરમાં પૂજા કરો છો તેની સાથે તમારે સોપારીની પણ પૂજા કરવાની છે। ચોખા અને કંકુની મદદથી ચાંદલો કરવાનો છે, ત્યારબાદ તમારે તેને તમારી તિજોરીમાં રાખી શકો છો। મિત્રો, આગળની વસ્તુની વાત કરીએ તો બીજી વસ્તુની વાત કરીએ તે પહેલા અમારી ચેનલ પર પહેલી વાર આવ્યા હોય ને તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, તમારા મિત્રો સાથે આ વિડીયો શેર કરી દેજો। હજી સુધી વિડીયોમાં લાઈક ન કર્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો। શ્રી કૃષ્ણ જે લોકોની શ્રદ્ધા રાખે છે તે સૌ પ્રથમ કમેન્ટ બોક્સમાં જય શ્રી કૃષ્ણ લખી દેજો। તો ચાલો માહિતીને શરૂ કરીએ મિત્રો। બીજી વસ્તુની વાત કરીએ તો તમારે તે વસ્તુ રાખવા માટે તમારે સૌ પ્રથમ તો એક પીળા રંગનું કપડું લેવાનું છે, કોઈ પણ તમે નાનું કપડું લઈ શકો છો, પણ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે તે પીળા રંગનું હોવું જોઈએ। ત્યારબાદ તેની અંદર તમારે 5 કોળીઓ નાખવાની જ છે, એક હળદરનો ટુકડો નાખવાનો છે, ચાંદીનો સિક્કો નાખવાનો છે, ત્યારબાદ તમારે થોડી કેસરનું નાખવાનું છે। આ બધી વસ્તુ તમારે પીળા રંગના કપડામાં નાખીને તે પીળા રંગના કપડામાં ત્યારે પોટલી બનાવી દેવાની છે। ત્યારબાદ પોટલી બની ગયા બાદ તમારે તેને તમારી તિજોરીમાં રાખી દેવાની છે। તમે જે જગ્યા ઉપર તમારા પૈસા રાખો છો, તમે જો તમારા પૈસાને લોકરમાં રાખો છો અથવા તો કોઈ પણ એવી વસ્તુ રાખતા હોય ત્યાં તમારે આ પોટલી રાખી દેવાની છે। આનાથી ભગવાન વિષ્ણુ પ્રસન્ન થશે અને માતા લક્ષ્મી પણ પ્રસન્ન થશે। માતા લક્ષ્મી તમારા ઘરની સ્થાપિત રૂપથી નિવાસ કરવા લાગશે। અને જો જે લોકો માતા લક્ષ્મીના આશીર્વાદ મેળવવા માંગે છે તો તેમણે જરૂરથી આ વસ્તુ તેમના લોકર અથવા તો તિજોરીમાં રાખવી જોઈએ। મિત્રો, જો તમે આવું કરો છો તો તમે થોડા દિવસમાં જોશો કે તમારા બધા પ્રોબ્લેમ દૂર થઈ જશે અને તમારા બધા જ પ્રોબ્લેમ મટી જશે અને તમારા ઘરે તમને સુખ સમૃદ્ધિ જોવા મળશે અને માતા લક્ષ્મી પણ તમારા ઘરમાં નિવાસ કરવા લાગે છે। હા મિત્રો, આની સાથે માતા લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં વાસ કરતો તમને જોવા મળશે। મિત્રો, આપણે હવે ત્રીજી વાતની વાત કરીએ તો એ વસ્તુ છે સિક્કો। મિત્રો, જો તમે પણ તમારા તિજોરીમાં સિક્કો રાખો છો તો ખાસ કરીને 10 રૂપિયાનો સિક્કો, 1 રૂપિયાનો સિક્કો, 2 રૂપિયાનો સિક્કો, 5 રૂપિયાનો સિક્કો વગેરે જેવા સિક્કા તમારે તિજોરીમાં રાખો છો તો આની સાથે જો તમે પ્રાચીન સમયના સિક્કા રાખો છો, જો તમે પહેલાના સિક્કા રાખો છો તો તે વધારે સારું માનવામાં આવે છે। ખાસ યાદ રાખજો, એટલે કે જે જૂની સિક્કા હોય તેને તમારે રાખવા જોઈએ। પછી ભલે તમે એક સિક્કો રાખો તો પણ તમારી તિજોરી જરૂરથી ભરાઈ જશે। એક જૂનો સિક્કો રાખવો જોઈએ, તેમાંથી માતા લક્ષ્મી તમારા તે પ્રસન્ન થશે, તમારા ઘરમાં તેઓ સ્થિર નિવાસ કરવા લાગશે। મિત્રો, હવે ચોથી વસ્તુની વાત ખાસ યાદ રાખજો। ચોથી વસ્તુની વાત એ વસ્તુ છે કે તમારે એક પીપળાના સ્વસ્થ પાન લેવાના છે। તે પાન ક્યારે પણ તૂટેલા ના હોવા જોઈએ અથવા તો ખરાબ થયેલું ના હોવું જોઈએ, માત્ર તમારે ચોખ્ખું પાન લેવાનું છે। ત્યારબાદ તમારે પીપળાના પાનમાં ઉપર કંકુની અંદર થોડુંક દેશી ઘી નાખીને અને કંકુની મદદથી તમારે તેની ઉપર ઓમ લખવાનું છે।
ત્યારબાદ તમારે આ પીપળાના પાનને તમારી તિજોરીમાં રાખી દેવાનું છે. જો તમે આ પીપળાના પાનને મૂળાના દોરા વડે બાંધવા માંગતા હોય તો તમારે તેને બાંધીને ત્યારબાદ તમે રાખી શકો છો, અથવા તો તમે ખુલ્લું પણ રાખી શકો છો. જો મિત્રો આ પત્તું સુકાઈ જાય છે, એટલે કે તમે તમારી તિજોરીમાં રાખો તો આ પત્તું સુકાઈ જશે, તો તમારે આ ઉપાયને સતત 5 શનિવાર સુધી કરવાનું છે. ખાસ યાદ રાખજો, આ વિશેષ રૂપની ધન પ્રાપ્તિનો ઉપાય પણ માનવામાં આવે છે. જો તમે પીપળાના પાનને આવી રીતે ઉપાય કરો છો તો આ તમને શુભ ફળ પ્રાપ્ત અપાવશે. અને ખાસ કરીને તમારા શનિવારના સવારમાં જ આ ઉપાય કરી લેવાનો છે અને 1 દિવસ રાખીને ત્યારબાદ તમારે તેને બહાર કરી શકો છો. ત્યારબાદ તમારે દર શનિવારે આ રીતે તમે ઉપાય કરી શકો છો અને તમારી બધી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ થઈ જશે. 100% માતા લક્ષ્મી ખુદ તમારી ઈચ્છાઓ પૂર્ણ કરશે. અને જો તમને સફળતા ના મળી રહી હોય તો આ સાથે જો તમે કોઈ પણ નવું કાર્ય કરી રહ્યા હોય તો જો તમે સફળતા થઈ જ ના રહ્યો હોય તો તમે આ ઉપાય કરી શકો છો, તો તેમાં તમને અવશ્ય સફળતાની પ્રાપ્તિ થશે. અને આ સાથે તમારી તમામ પહેલાની ઈચ્છા હોય અથવા તો તમારી ઈચ્છા પૂર્ણ થઈ જશે. માત્ર જો તમે આ ઉપાય કરો છો તો તમારી ઈચ્છાઓ જરૂર પૂર્ણ થઈ જશે. અને આની સાથે આ ઉપાય ઘણા લોકો કરે છે. આ ઉપાયથી ઘણા લોકોને લાભ પ્રાપ્ત થયો છે. જો મિત્રો તમારા ઘરમાં હંમેશા ધન સંબંધી સમસ્યા રહેતી હોય, માતા લક્ષ્મી જો તમારા ઘરમાં ટકતા ન હોય તો તમે આ ઉપાયને કરી શકો છો. તેના કારણે તમારા ઘરમાં જીવનમાં માતા લક્ષ્મીનો પ્રવેશ કરશે. તેમના બંને હાથ વડે તમારે તેનો આશીર્વાદ વરસાવશે. મિત્રો, આપણે આપણા પૂજા સ્થાન ઉપર એક શંખ જરૂર રાખવો જોઈએ. આની સાથે જ્યારે પણ તમે સોપારી જેવી રીતે તિજોરીમાં રાખો છો, એટલે કે જ્યારે પણ તમે પૂજા કર્યા બાદ તરત તમે તેને તિજોરીમાં રાખો છો, તેની જેમ તમારે શંખ પણ પૂજા કર્યા બાદ તમારે તેને તિજોરીમાં રાખવાનું છે. સુપારીની સાથે એક શંખ પણ તિજોરીમાં રાખી શકો છો. આ તમને વિશેષ રૂપ શુભ ફળ મળે છે. આની સાથે તમે તમારા ઘરમાં 2 શંખ પણ રાખી શકો છો. એક શંખ જેને તમે તિજોરીમાં પણ રાખી શકો છો અને એક શંખ જેને તમારે પૂજા સ્થાનમાં રાખી શકો છો. આ પૂજા માનવામાં આવે છે. જો તમે પણ આવી રીતે તમારા ઘરમાં શંખ રાખો છો, એટલે કે જો તમે શંખમાં તિજોરીમાં રાખો છો તો તમારે ઘરમાં ક્યારેય ધનની અછત નહીં થાય. હંમેશા ધનનું આગમન થતું જ રહેશે. ક્યારે પણ જો કોઈ વ્યક્તિ વેપાર કરી રહ્યો હોય, ધંધા કરી રહ્યો હોય, તેમાં તેમને વધારે નુકસાન નથી આવતું. આની સાથે જે લોકો વ્યવસાય કરે છે, ધંધો કરે છે, તો તે લોકો પણ ઘણો આનો લાભ પ્રાપ્ત કરાવે છે. તો તેમણે પણ પોતાની તિજોરીમાં એક શંખ જરૂરથી રાખવો. મિત્રો, આની સાથે આ ઉપાય પણ એકદમ ખાસ છે. આ ઉપાય 100% લાભદાયક બને છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં આને ખૂબ જ વિશેષ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં પણ આ કહેવામાં આવ્યું છે કે જે જગ્યાએ શંખ હોય તે જગ્યાએ માતા લક્ષ્મી સ્વયં આવે છે. માતા લક્ષ્મી તેવા ઘરોમાં નિવાસ કરે છે. આની સાથે માતા લક્ષ્મી તમને પર પ્રસન્ન થાય છે. તેવા ઘરોમાં તેઓ સ્થાનીય રૂપથી નિવાસ કરવા લાગે છે. આને પણ ખાસ ઉપાય ગણવામાં આવે છે. આની સાથે તમારા વાસ્તુશાસ્ત્રના આપણી પ્રાચીન ગ્રંથ વાસ્તુશાસ્ત્રમાં પણ આ ઉપાય દર્શાવવામાં આવ્યો છે કે જે આ ઉપાય તમે કરી તમે વાસ્તુ દોષથી બચી શકો છો અથવા તો તમે ધન પ્રાપ્તિ કરી શકો છો. મિત્રો, તમારે આની સાથે એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તે વિશેષ વાત છે કે જ્યારે પણ તમે તમારી તિજોરીમાં શંખ રાખો છો તો મંદિરમાંથી જો તમે એક શંખ રાખો છો અથવા તો કોઈ પણ રીતે તમે તમારી તિજોરીમાં શંખ રાખો છો, ત્યારે તમારે તેને એમ નથી રાખી દેવાનો, પરંતુ તમારે તેને સૌપ્રથમ એક લાલ કપડામાં બાંધીને ત્યારબાદ તમે તેને રાખી શકો છો. આની સાથે તમારે તેને લાલ કપડામાં લપેટી રાખવાનો છે. અને જો તમે તેને એમ રાખી દો છો, એટલે જો તમે તમારી તિજોરીમાં તે શંખ ખુલ્લો રાખી દો છો, તેના કારણે માતા લક્ષ્મી નારાજ થઈ જાય છે. તમારા ઘરમાં તેઓ નિવાસ નથી કરતા અને આ ઉપાય તમને લાભ પ્રાપ્ત નથી થતો. ઘણા લોકો આ ઉપાય તો કરે છે, પરંતુ તેઓ આ વાતનું ધ્યાન જ ના દઈ નાની વાતોમાં અવગણતા કરતા હોય તો તેને ઉપાય સફળ નથી જતો નથી. તો મિત્રો, લક્ષ્મીજી તેમના ઘરમાં નિવાસ નથી કરતા.
જો મિત્રો તમે લાલ રંગનું કપડું ના રાખવા માંગતા હો તો તમે પીળા રંગના કપડા વીંટાળીને પણ શંખને રાખી શકો છો મિત્રો. આની સાથે જો તમારે ઘરમાં હંમેશા પ્રોબ્લેમ આવી રહી હોય, નાની એવી વસ્તુને લઈને પ્રોબ્લેમ આવતા હોય કે ધન સંબંધિત કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય, ધન સંપત્તિ લઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ આવતા હોય, અથવા તો તમે ઘણી બધી સમસ્યાઓને ઘેરાઈ ગયા હોય, અથવા તો તમારી પાસે પૈસા નથી ટકતા. આની સાથે જો તમારી પાસે પૈસા તો ઘણા આવતા હશે, અથવા તો આવતા જશે તો તમે ન હોય તો જો પૈસા આવતા હશે તમે વાપરી નહીં શકતા હોય. જો પૈસા આવતા હોય તો તમારી પાસેથી ટકતા નહીં હોય, તમારી તિજોરીમાં પૈસા ટકતા ન હોય. આની સાથે જો તમારા ઘરમાં કોઈ સુખ સમૃદ્ધિ જતી રહી હોય, હંમેશા તમારા ઘરમાં નકારાત્મક વિચાર જ આવતા હોય, ઘરના લોકો વચ્ચે હંમેશા કંકાસ રહેતો હોય, લડાઈ ઝઘડો રહેતો હોય, મનુષ્યના જીવનમાં આવા ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ આવતા હશે, અથવા તો આવા પ્રોબ્લેમ આવતા જ હશે, અને તે મનુષ્ય આનું સોલ્યુશન શોધતા જ રહેતા હશે હંમેશા. પરંતુ આની સાથે આની પાછળનું એક પણ કારણ હોઈ શકે કે ઘણી વખત તમારા ઘરમાં નકારાત્મક ઉર્જા એટલે કે નેગેટિવ એનર્જી તમારા ઘરની અંદર વાસ કરી ગઈ હોય. તો આ તમામ સમસ્યાઓ થઈ શકે છે અને તમારા જીવનમાં તમે આ ઘણી બધી સમસ્યાઓનો શિકાર બની રહ્યા હોય છો. તે માટે તમારે આ ઉપાયની જરૂર કરવો જોઈએ. આ તમામ સમસ્યાઓથી દૂર રહેવા માટે તમે આ વસ્તુને પણ કરી શકો છો. આની સાથે ઘણા લોકો એવી બાબતો પર વિશ્વાસ નથી કરતા, પણ જ્યારે તેઓ ઉપાય કરે છે અથવા તો વાસ્તુશાસ્ત્ર પ્રમાણે આ ઉપાય કરે છે તો તેના કારણે જો તેમને શુભ ફળ પ્રાપ્ત થાય, અથવા તો જો તે ઈચ્છતા હોય તેની સમસ્યા દૂર થઈ જાય, ત્યારે તેઓ વિશ્વાસ કરે છે. અમુક માણસો વિશ્વાસ નથી કરતા. અમુક માણસો ડાયરેક્ટલી સાંભળીને વિડીયો જોઈને વયા જાય છે કે આ તો ભાઈ ખોટું છે, આ એકવાર ઉપાય કરો ભાઈ તમને ખબર પડી જશે. જે તમારે જરૂરમાં કરવા જોઈએ. જો તમારા ઘરમાં પરિવારમાં આવી સમસ્યા હોય તો આવી રીતે પ્રોબ્લેમ આવતા હોય તો તમારે આ ઉપાયને જરૂર કરવા જોઈએ. એકવાર તો કરવા જોઈએ જ. એકવાર કરીને જુઓ પછી તમને ખબર પડી જશે. વાસ્તુશાસ્ત્રમાં ઘણા ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યા છે જે આપણે જરૂર કરવા જોઈએ. હવે મિત્રો, તમારા ઘરમાં જો આવી કોઈ પ્રોબ્લેમ આવી રહ્યો હોય તો તમારે સૌપ્રથમ તો માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાની છે. વિશેષ રૂપથી તમારે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવાની છે. માતા લક્ષ્મીની જ્યારે પણ તમે પૂજા કરો છો ત્યારે તમારે એક પીપળાના પત્તું લેવાનું છે, તેની ઉપર એક ચપટી હળદર નાખવાની છે, થોડાક અક્ષત નાખવાના છે, એટલે કે જે આખા ચોખા હોય જેને હળદર વડે પીળા કરેલા હોય તેવા તમારે ચોખા નાખવાના છે. તે અક્ષત કહેવાય છે ભાઈ. તે ચોખા તમારે નાખવાના છે. આની સાથે તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે એકેય બાજુથી તૂટેલા ચોખા ના હોવા જોઈએ. ખાસ ધ્યાન રાખજો, તૂટેલા ચોખા તો જરાય નાખતા નહીં. આના તમે 5 થી 6 દાણા નાખી શકો છો. હવે તમારે કાળા મરી તમારા ઘરમાં હશે જ. કાળા મરી નાખવાના છે, એટલે કે જેને આપણે તીખા કહીએ છીએ, તે તમારે નાખવાના છે. ત્યારબાદ તમારે તેની અંદર 5 દાણા લવિંગના નાખી દેવાના છે. આ બધી વસ્તુ તમારે પીપળાના પાન ઉપર નાખવાની છે. ત્યારબાદ તમારે માતા લક્ષ્મીનો વિશેષ રૂપથી પૂજા કરવાની છે. તમારે જે પીપળાના પાનને એટલે કે તમે આ બધી વસ્તુ જેના ઉપર રાખો છો તે પાન તમારે માતા લક્ષ્મીને ચરણોમાં રાખવાના છે. અને લક્ષ્મીનો મંત્ર ના ખબર હોય તો નીચે કમેન્ટ સેક્શનમાં કહેજો મને, હું તમને કમેન્ટમાં જરૂર લક્ષ્મીનો મંત્ર કહીશ. ને તમારે જે કોઈ પણ મનોકામના હોય અને તમારા પરિવારની જો લડાઈ ઝઘડા કલેશ ચાલી રહ્યા હોય, તો પૈસા સંબંધિત કોઈ સમસ્યા ચાલી રહી હોય, અથવા તો કોઈ તમારી મનોકામના હોય તે તમારે માતા લક્ષ્મીને કહેવાની છે મનમાં. ઓકે, ખાસ મનમાં કહેવાની છે, જોરથી રાડું ના પાડતા. અથવા તો તમારે જે કોઈ મુશ્કેલીઓ આવી રહી હોય, તમારા ઘરમાં કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવી રહી હોય, તો કોઈ પણ મુશ્કેલી આવી રહી હોય ત્યારબાદ તમારે 2 હાથ જોડીને માતા લક્ષ્મી પાસે તેને નિવારણ માટે પ્રાર્થના કરવાની છે. મનમાં યાદ રાખજો. અને તમારે પૂરી શ્રદ્ધાથી ભગવાન ઉપર વિશ્વાસ રાખીને આ ઉપાયને તમારે કરવાનો છે અને પ્રાર્થના કરવાની છે કે હવે મિત્રો, પ્રાર્થના થઈ ગયા પછી તમારે માતા લક્ષ્મીની આરતી કરવાની છે. ખાસ યાદ રાખજો. ન ખબર હોય તો યુટ્યુબમાં સર્ચ કરી લેજો. વિશેષ રૂપથી તમારે પૂજા કરવાની છે. પૂજા થયા બાદ તમારે તે પાનને કોઈ પણ લાલ કપડામાં તેની પોટલી બાંધી લેવાની છે. ત્યારબાદ તમારે તે પોટલીને તમારે તમારી તિજોરીમાં રાખી દેવાની છે. ખાસ યાદ રાખજો. અને બીજું કોઈ ન જોય એવું ખાસ ધ્યાન રાખજો.
કારણ કે માતા લક્ષ્મી એકલવ્યમાં જ આવે છે મિત્રો. આ ઉપાય તમે દર શનિવારે અથવા તો દર મહિને જે છેલ્લા શનિવાર આવતો હોય ત્યારે તમારે કરી શકો છો મિત્રો. આની સાથે જો તમે શુક્રવારના દિવસે ઉપાય કરવા માંગો છો તો તમારે પણ ઉપાય તમે ફરી કરી શકો છો. આ ઉપાય તમે એટલો સરળ થાય છે કે જેટલો તમે શનિવારના દિવસે કરતા હોય એટલે કે શુક્રવારના દિવસે જે માતા લક્ષ્મી સમર્પિત વાર માનવામાં આવે છે, અને તમે આ એક વાર જો તમે આ ઉપાય કરીને કરો છો તો તેને કારણે તમારો જે ઉપાય જરૂરથી સફળ થાય છે. માતા લક્ષ્મી સ્વયં તમને આશીર્વાદ તમારા પર વરસાવે છે. તમારી જે કોઈ મનોકામના હોય, તમારી જે કોઈ ઈચ્છાઓ હોય, જે તમારા માતા લક્ષ્મી પાસે માંગતા હોય તે તમારે 100% સફળ થાય છે. અને માતા લક્ષ્મી સ્વયં તમને આશીર્વાદ માતા લક્ષ્મી સ્વયં તમને એમના આશીર્વાદ આપે છે. જો તમે શનિવારે ઉપાય કરવા માંગો છો તો શનિવારે આ દિવસે આ ઉપાય કરવામાં આવે છે, તમારે તમામ સમસ્યાઓ દૂર થઈ જશે. આના ઘણા લાભ પણ થાય છે, અને આ લાભ તમે જે કોઈ પણ માંગેલી મનોકામના હોય તે પણ પૂર્ણ કરવામાં આવે છે. તમારી તમામ પરેશાનીઓ દૂર થશે. માતા લક્ષ્મીજી તમારા ઘરમાં સ્થિર નિવાસ કરશે, ગેરંટી. તેઓ તેમને આશીર્વાદ તેમના ભક્ત પર જરૂર વરસાવશે. મિત્રો, જો તમે તમારી તિજોરીમાં આ વિડીયોમાં જણાવ્યા પ્રમાણે કોઈ પણ વસ્તુ રાખી દો છો, અથવા તો કોઈ એવી વસ્તુ શુભ રાખી દો છો, આ એવી ખાસ કરીને ઉપાય કરી શકો છો, તો આ ખાસ કરીને માતા લક્ષ્મી તમારા ઘરમાં સ્થાનીય રૂપથી નિવાસ કરે છે. તેઓ ક્યારે પણ તમારા ઘરમાંથી નથી જતા, અથવા તો ધનની અછત નથી અથવા થવા દેતા. ઘણા લોકો ઘરમાં હંમેશા દેવી દેવતાને પ્રસન્ન કરવાના જ હોય. સકારાત્મક શક્તિઓ તેમના ઘરમાં હંમેશા પ્રવેશતી જ હોય. કોઈ પણ વાતને લઈને હંમેશા તેમના ઘરમાં લડાઈ ઝઘડા હોય જ, અથવા તો નાની એવી બાબતને લઈને ઘણી મુશ્કેલીઓ આવી જતી હોય. અને જો તે વ્યક્તિ આ બધી મુશ્કેલીઓમાં દૂર કરવા માંગે છે તો તેમને જરૂર આવા ઉપાય કરી લેવા જોઈએ. આ એવા ઉપાય ખાસ છે, આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં દર્શાવવામાં આવ્યા છે, અથવા તો આવી ખાસ વસ્તુ એ છે કે આપણા ધર્મશાસ્ત્રમાં જણાવવામાં આવે છે કે આ તમારે તમારી તિજોરીમાં જરૂરથી રાખવી જોઈએ. આ તમને શુભ ફળને પ્રાપ્ત કરાવે છે. મિત્રો, આની સાથે ઘણા લોકો મહેનત તો કરે જ છે, અને મહેનત કરે વગર કશું પ્રાપ્ત નથી થતું. તો તે માટે તમે મહેનત કરતા હોય અને જો તમે તેમનું ફળ ન મળતું હોય, અથવા તો જો તમને તમારી મહેનત જેટલું ફળ મળતું જ ન હોય, તો તમારા ઉપાયને જરૂર કરવા જોઈએ, અથવા તો તમારે તિજોરીમાં આવી ખાસ વસ્તુઓ જરૂર રાખવી જોઈએ કે જેના કારણે તમે જેટલી મહેનત કરો છો તે આપણને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલી તમને કમાણી પ્રાપ્ત થાય છે, અથવા તો જે લોકો ધંધા કરતા હોય તેને નફો પ્રાપ્ત થાય છે. મિત્રો, હવે આશા રાખીએ છીએ કે તમને આ જાણકારી પસંદ આવી હશે. આવી આશા કરીએ છીએ કે તમારા ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવે, ધનની વરસાદ થયા રાખે, તમામ ઈચ્છાઓ તમારી પૂરી થઈ જાય. માતા લક્ષ્મી તમને આશીર્વાદ તમારા ઘર ઉપર વરસાવે અને તમારા તમામ મનોકામનાઓ પૂર્ણ થઈ શકો. મિત્રો, જો તમે તેમના માહિતી પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને પસંદ આવ્યો હોય તો અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરજો, જોડાયેલા લેજો, જેથી કરીને તમારી આવી જાણકારી તમારા પણ મળતી મળે. હજી સુધી જો વિડીયો લાઈક ન કર્યો હોય તો પ્લીઝ લાઈક કરી દેજો, અમને સારું લાગશે.